وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے مقدس اور پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام، صفات میں سے ایک صفت العزیز ہے، جس کا معنی عزت کے ساتھ غلبے والا، طاقت والا، احترام والا، مقام والا، اور اپنے تمام تر معاملات میں، اپنے فیصلوں میں غلبے والی ذات۔ بسا اوقات ہماری طاقت میں کچھ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ساتھ صفت جہاں العزیز کا لفظ آتا ہے، اکثر الحکیم بھی آتا ہے، کہ اللہ کے سارے غلبے، ساری طاقتیں، ساری قوتیں حکمت پہ مبنی ہیں۔ مالک کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی معمولی سی بھی جھول ہو یا اس کی تول میں کمی ہو، کیونکہ وہ بنانے والا ہے اور مالک کو پتہ ہوتا ہے، آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جس کی مخلوق ہے، جس کی ٹیکنالوجی ہے اور جس کی تخلیق ہے، حکم اور آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کو بھی عزت دی ہے، آدم کی اولاد کو بھی عزت دی ہے، دونوں کو معزز بنایا۔ جس نے ہماری اس تکریم کو، ہمارے فیصلے کو مان لیا، بھلے وہ وقت کے فرشتے تھے، اگر معترض ہوئے، ہم نے سمجھایا کہ تمہارا اعتراض نہیں بنتا، جو میں جانتا ہوں اپنے فیصلوں کے بارے میں تم نہیں جانتے، بنایا ہے، سجدے کا حکم دیا کرو، خلافت زمین کی میں نے انسان ہی کو دینی ہے، کسی اور کو نہیں دینی۔ فرشتوں نے تسلیم کرا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیرے فیصلے تو بہتر جانتا ہے، عزتیں تیری، حکمتیں تیری، آرڈر تیرے، ہم ماننے والے۔ جنہوں نے آدم علیہ السلام کی عزت کو، تکریم کو، رب کے فیصلے اور سجدے کو تسلیم کر لیا، ان کے بارے میں اللہ کی اس کتاب کا فیصلہ ہے، عباد مکرمون، وہ فرشتے عزت والے ہیں، وہ رب کے حکم کو ماننے والے ہیں، لہذا انہیں عزت اور احترام دیا جائے گا، اور یہ اللہ نے دی ہے۔ اور جس نے جناب آدم کی عزت کو عزت نہیں جانا، ضد پہ آیا، حسد کرنے لگا، اور اپنے زعم باطل کے اندر یہ سمجھنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، لہذا نہ میں ماننے والا، نہ میں جھکنے والا، نہ تسلیم کرنے والا۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ نے اسے جو سزا دی ہے نا، وہ رجیم ہونے کی، لعین ہونے کی ہے، لعنت، لعنہ، عربی کے اندر لام، عین اور نون جہاں بھی آئے گا، اس کا معنی ہوگا کہ اس شخص کو جتنی بھی اچھائی، بھلائی، خیر خواہی، عمدگی، عزت اور آبرو، مقام اور مرتبے کی چیزیں ہیں، اس سے دور کر دیا جائے گا، اسے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ ملعونین، ملعون اول کائنات میں شیطان ٹھہرا ہے، آدم کی عزت کو جب اس نے تسلیم نہیں کرا۔ اور بھائیو یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے ہاں جب کسی کو لعنت ڈالی جاتی ہے،
बेकार की जाती है, एक आधी की जाए या बेशुमार की जाती है, तो उसके लिए यह पंजा इस्तेमाल किया जाता है। आपको इल्म है कि हम जब किसी को रोकते हैं तो यूं रोकते हैं, भाई रुकिए। जब लानत डालते हैं तो यह हाथ ऐसे क्यों होता है? इशारा है कि अब तू करीब आने के लायक नहीं है, स्टॉप इट। जो तेरा मामला है रोक, खुद भी रुक, मजीद आगे नहीं, खत्म। हजरात, अगर इस हकीकत को सारी दुनिया जानती है, हर कलमा गो समझता है, किताबुल्लाह का अदना सा कारी, इमाम, खतीब, तालिब इल्म समझता है कि अल्लाह ने यही उसूल और बुनियाद रखी है, तो फिर आज इस नुक्ते को समझिएगा कि सारी इज्जतें अल्लाह के लिए हैं और यह किताबुल्लाह की आयत है। जितनी भी कायनात में इज्जतें हो सकती हैं वो अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह जिसको मुअज्जज कर दे, उसे अगर आपने मुअज्जज जाना तो आप भी मुअज्जज है, मोहतरम है, इज्जत दो, इज्जत लो। और अगर आपने उस हस्ती के खिलाफ जिसे अल्लाह मुअज्जज कर दे, मोहतरम कर दे, मुकर्रम कर दे, तकरीम से नवाज दे, एहतराम इंसानियत के खिलाफ अगर बहुत बड़ी विलायत का मालिक भी गया तो रब ने जलील और रुसवा भी करा, मलऊन भी, फिटकारा भी, धुतकारा भी, रजीम बनाया। और रजीम उसे कहते हैं जिसे पत्थर मारे जाएं, और प्यार करने वाले को, इज्जत वाले पर पत्थर नहीं उठाया जाता। ये बात याद रखिएगा। आज भी अगर कंकरियां मारी जाती हैं तो वहां पे जो रजम है, वहां पे जो वो तो सिर्फ अलामतें हैं। कश्तियां बनी हुई हैं, दीवार बनी हुई है, किसी जमाने में ये पिल्लर थे, सुतून बने हुए थे। अलामत कोई भी हो, पत्थर मारने वालों को मैंने 100 लोगों में से पूछा, चंद के अलावा सारे ही कहते थे शैतान नु वटे मारन रहे हैं। ये एक अलामती चीज है, वगरना वहां जमारात हैं और उनकी रमी है। रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान को गले नहीं लगाया जाएगा, प्यार नहीं दिया जाएगा, इज्जत नहीं दी जाएगी, वकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने जब रहमान को इज्जत नहीं दी और रहमान ने जिसको इज्जत दी है उसे इज्जत नहीं दी, तो वो खुद भी इज्जत के लायक नहीं ठहरा। अब फैसला आपका और मेरा है। अल्लाह अजीज है, वो इज्जत करवा लेगा अगर हम नहीं करेंगे, वो इज्जत करवा लेता है। अबू लहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं की थी, एलानिया कहा था तब्बन लका साइरल यौम। अल्लाह ने इज्जत देके, नबूवत का ताज देके, खातमुन नबीयीन बना के एलानिया कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बका फकब्बिर। और महबूब ने फरहान की चोटी पे रब की तकबीर पढ़ी और ऐलान किया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु व तमलिकुल अरब वल अजम। हक तो यह बनता था कि बरहक है, बात सच है। जवाब क्या आया? तब्बन लका साइरल यौम, भतीजे बड़ी इज्जत थी तेरी, जब तू पैदा हुआ था तो लौंडियां आजाद की मैंने, बड़ा एहतराम और मुकाम था। आज तूने यतीमी में पल के हम चचे होके संभालते रहे और आज तेरी उम्र 40 बरस हुई, अकल और दानाई का वक्त आया और तूने उठ करके हमारे ही 360 इलाहों को रगड़ के कहा यह कुछ भी नहीं है, ला इलाहा। तूने उनको इज्जत नहीं दी, मैं तुम्हें इज्जत नहीं देने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे भागता था और कहता था झूठा है, कज़्ज़ाब है। अल्लाह ताला ने जवाब में क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। पूरी सूरत हर उस शख्स के लिए जो रब की पाकीज़ा नामूस वाली हस्ती को इज्जत नहीं देता, मैंने उसको और उसकी नस्लों को सदा बर्बाद होते देखा है। अपनी उम्र में जो मुझे मिली है मैंने उसे रुसवा होते देखा है, धक्के खाते देखा है। तो फैसला लेना कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। अगर मैं तारीखी एतबार पे थोड़ा पीछे चला जाऊं,
جس نے بھی اللہ کو عزت دی اور اللہ کے معززین کو عزت دی وہ عزت پا گیا۔ دو مثالیں لیجئے۔ نوح علیہ السلام کی واز کی زندگی 950 سال ہے، سب جانتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی۔ دنیا آج کہتی ہے نا جی رات کو دعوت دینا کون سی سنت ہے، اگر یہ حق نہ ہوتا صحیح نہ ہوتا رب سورہ نوح کے اندر یہ بات کہتے ہی نہ۔ قرآن جس کی تصدیق کر دے جس کام کی وہ برحق ہے، دن رات دعوت دی ہے، اور جب بلایا ہے انہوں نے تکبر کرا ہے اور میرے خلاف گئے ہیں۔ اور خلاف جانے والوں میں یہ نکتہ سمجھیے گا، دنیا میں سب سے معزز بستر وقت کے نبی کا ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے زیادہ معزز بستر کسی کا نہیں ہوتا۔ عام کسی اچھے انسان کو کوئی رشتے میں اچھا بیٹا مل جائے بیٹی کے لیے تو لوگ فخر کرتے ہوئے اور اس پہ خوشی محسوس کرتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کیا مل گیا ہے، مگر وقت کے نبی کا گھر ملا اور بستر ملا۔ اس نے بیوی ہو کر کے وقت کے پیغمبر کو عزت نہیں دی۔ کیا نوح علیہ السلام کی بیوی کو عزت ملی؟ اللہ نے قرآن مجید میں بدترین مثال دی ہے جن عورتوں کی، ان میں ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں اور ایک نوح علیہ السلام کی بیوی۔ کیوں؟ یہ ضرب المثل، نبوت کا گھر تھا۔ وجہ کیا ہے کہ عزت نہیں دی، احترام نہیں دیا، مقام نہیں دیا۔ اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے بیوی اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ یہ تو نے باپ کے کہنے پہ نہیں جانا، یہ کون سا جو ہے ایسا خاندانی ترکان ہے، پھٹے پھٹے جوڑ رہا ہے، 4 تھپیڑے آئیں گے، اگر سیلاب آیا تو یہ اس کی کشتی بکھر جانی ہے، میں ماں ہوں تیری ممتا رکھتی ہوں، پہاڑ پہ چڑھ جانا بچ جائے گا، مضبوط پہاڑوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ جب باپ کو عزت بیٹے نے نہیں دی، شوہر کو عزت بیوی نے نہیں دی جو اللہ کے ہاں معزز ہے، آج ان کا تذکرہ اس کتاب میں اچھا نہیں ہے، رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیکھ لیں، جب دعوت حق دی گئی اللہ نے معزز بنایا تھا تو کہتا تھا تجھے رجم کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ نمرود نے پوری طاقت اور قوت سے ٹکر لے کے کہا تھا تجھے جلا وطن کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ حضرات آج نمرود کو جس حوالے سے آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جوتے کھا کے رسوا ہو کے مرا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی تھوڑی طاقت نہیں ہے، حامان جیسا انجینئر، قارون جیسا مالدار اور فرعون جیسا طاقتور حاکم، جب وقت کے پیغمبر کو عزت نہیں دی تو رب نے غوطے دے کے مارا ہے۔ ایک کو اللہ نے زمین میں دھسا کے مارا ہے۔ ابو جہل جیسی ہستی کہہ رہا ہوں میں لفظ سوچ کے، تھا ہست وجود تھا، اور ابو الحکم کہتے تھے، بڑے دانائی والے فیصلے کرتا تھا، جو کسی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا ابو الحکم کے پاس لے آؤ، چودھری ابو الحکم حل کر دے گا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب میرے پیغمبر کو جسے اللہ نے معزز بنایا عزت نہیں دی، اس کی کنیت بدل گئی، نام بدل گیا، ابو جہل پڑ گیا، تو آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ اس فیصلے کو آج ہم نے لینا ہے، بالخصوص اس تناظر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب کی ناموس کا جو بل پاس ہوا ہے، اس کے اوپر صاحب ایمان کے دل میں خوشی ہے، اور جس دل میں کوئی مسئلہ ہے، جسے ہارٹ پرابلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارا باقی جسم کچھ نہیں ہے، یہ جو جسم میں لوتھڑا ہے نا ایک، اگر یہ ٹھیک ہو تو پوری باڈی ٹھیک، یہ بگڑ گیا تو پوری باڈی بگڑ گئی۔ یہ جسمانی طور پہ بھی ہے، ایمانی اور روحانی طور پہ بھی ہے۔ ہم اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہمارے فیصل آباد والے FIC میں، کوئی کدھر کارڈیالوجی میں، کوئی کدھر، یہ تو بڑا اچھا ٹیسٹ ہے، چیک کروا لیں، ٹیسٹ کروا لیں کبھی۔ ڈاکٹر بننے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بچے تو پڑھے لکھے آتے ہیں،
ذہین و فتین ہوتے ہیں, ٹاپرز ہوتے ہیں. آپ پھر ایک ٹیسٹ رکھتے ہیں. اللہ نے سورۃ الحجرات میں پیغمبر کے یارانے کے لیے, علم کی طلب کے لیے, صحبت کے لیے جن کو چنا, ان کے انٹری ٹیسٹ آسمان کی لیبارٹری سے کروائے گئے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ تیرا میرا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. جس بندے کو اللہ کی عزت پسند ہے, رب کو احترام اور اکرام دیتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رب کے ملائکہ کو عزت نہ دے. جو رب کے ملائکہ کو عزت دے, ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فرشتے جو لے کر کے آئیں وہ اسے عزت نہ دے. جو رب کو عزت دیتا ہے وہ رب کے کلام کو عزت نہ دے. معزز و محترم کتاب ہے, اور جو اسے عزت دیتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وقت کے نبی کو عزت نہ دے. اگر آپ اور میں نام عزت سے لیتے ہیں, پیغمبر کے ساتھ بڑا پیار ہے, تو پھر یاد رہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ بدستور لگاتار ایک ہی جگہ کیا ہے. ایک ہی جگہ, مقام بڑے ہیں لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں اہل بیت کے سربراہ کو اللہ نے مخاطب کرا, عزت دی, اکرام دیا, آواز دی اور بلایا. اگر وہ آپ عزت دیتے ہیں تو مبارک ہو, رب فرقے نہیں دیکھتا, رب جماعتیں نہیں دیکھتا, رب گروہ نہیں دیکھتا, وہ آپ کے اور میرے دل دیکھتا ہے. ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, مسئلہ ہوتا ہے, ہم گارنٹی نہیں دے سکتے, لیکن بندہ خود تو دیکھ سکتا ہے. مثلا میں آج تک پوری ورلڈ کے جس بھی فرد کو ملا ہوں, جس بھی شخص کو ملا ہوں, میں نے پوچھا زندگی میں آپ نے کبھی ہمیشگی دیکھی؟ کہتے نہیں. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہتے موت ہے. میں نے کہا موت کے بعد کیا ارادہ ہے؟ موت کے بعد کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں جی جنت مل جائے. یہودیوں میں بھی یہی ہے, نصرانیوں میں بھی یہی ہے, مسلمانوں میں بھی یہی ہے, سکھوں میں بھی یہی ہے, ہندوؤں کو پتہ کر لیں یہی ہے. سوائے ملحدین کے پوری ورلڈ کے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے, عزت چاہیے, اور جنت عزت کا نام ہے. کائنات کا سب سے بڑا تحفہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کی رضا ہے. جسے رب کی رضا مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کو عزت دیتے ہیں, رب کی توحید اپنا کے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے, آپ نے اللہ کی ناموس رکھ لی ہے, پہرا دے دیا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء نے ایک ہی پہرا دیا ہے. جتنی قربانیاں ذکر کر لیں, جتنے غزوے لے آئیں, جتنی ان کی لاشیں جلائی گئیں, گاڑی گئی, کھودی گئی, ادھیڑی گئی, جو کچھ بھی آپ ظلم کا ذکر کر سکتے ہیں وہ اللہ کی توحید کے دفاع میں تھا, اللہ کی عزت کے دفاع میں تھا. اگر آپ اور میں مختلف مسالک میں رہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مسلک برحق ہے اور ہم سب جنتی ہیں, اور آپ توحید کو نہیں سنبھال سکے, مجھے قسمیں اٹھانے کی عادت نہیں ہے, لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے, یہ ممبر میرا نہیں ہے, یہ وراثت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ دھوکے میں ہیں تو دھوکے سے نکال لیں. اللہ کے ساتھ معمولی سا بھی شرک, جتنے بڑے مرضی عظیم بندے کو لے آئیں, دنیا میں میرے پاس زمزم سے بہتر پانی نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے بہتر پانی اس سے, کسی کے پاس ہو شاید. میرا ایمان کہتا ہے, یقین کہتا ہے کہ زمزم سے اچھا پانی کائنات میں نہیں ہے. سر جی یہاں سے پیور خالص دودھ لے کے اس میں 1 لیٹر آپ ڈرم میں زمزم ڈال دیں اور پھر اس کو پکڑ کے کہہ دیں کہ وہ خالص ہے, آپ کہیں گے نہیں خالص نہیں, اس میں زمزم ملا ہے. بھلے زمزم بھی ملا ہو, ملا تو پانی ہے, خالص نہیں ہے. آپ رب کے جتنے مرضی بڑے کسی ولی کو, پیغمبر کو, کتب کو, ابدال کو, پہنچی ہوئی ہستی کو, کسی سرکار کو, کسی دربار کو, کسی صاحب مزار کو, صاحب دستار کو, اللہ کے ساتھ اگر آپ شراکت کا حق دے رہے ہیں
مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، آپ نے اللہ سے اللہ کی عزت کی رضا اور عزت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ محسوس تب ہوگا، اللہ نہ کرے بائک پہ کبھی بیٹھے ہوں، بیٹی بہن بہو بیوی ساتھ ہو اور اس کی چادر کو کوئی ہاتھ ڈالے تو آپ کی غیرت تب جاگے گی اور میری غیرت تب اٹھے گی۔ اللہ کی رضا توحید ہے، اللہ کو عزت دینا سیکھیے۔ آپ معزز کر دیے گئے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بچے ہو، ابا کوئی اور تو نہیں، ابا جی وہی ہیں، اماں جی وہی ہیں، تو پھر فرقوں کو کہاں لے کے بیٹھ گئے؟ کس نے اجازت دی ہے کہ میں یہ کام، وہ سجدہ جو بیوی کے لیے روا نہیں کہ شوہر کو کرے، وہ اس کے لیے کس نے اجازت دے دی کہ صاحب مزار و دستار کے لیے جا کر کے جھک جائے؟ دھوکے میں مت رہنا۔ ممکن ہے کسی نے آپ کو کہا تعظیمی جائز ہے، ممکن ہے اس پہ اس نے حوالے بھی دیے ہوں، اس نے بہت کچھ بولا ہو، لیکن سچ اور حق اور اندر کی بات یہ ہے، پورا ننیال بریلویت کے ساتھ جڑا ہوا دیکھ کے بات کہہ رہا ہوں، رب کی کتاب میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جس بندے نے بھی رب کو چھوڑ کے مشکل میں غیر کو پکارا ہے، مشکل کشا مانا ہے اور ارادہ کرا ہے، اور اس کے جو بول ہے، میرا اللہ معاف کرے میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا، میں عزت پہ بات کر رہا ہوں، عزت دو عزت لو، اللہ کو توحید دے دو، کل قیامت کے دن سارے گناہ لے کے آ جانا، کچھ بھی نہ ہوا، ایک کلمہ توحید بھی ہوا تو رب پلڑا بھاری کر دے گا۔ دوسری گزارش، وقت کے جتنے انبیاء ہیں انہیں عزت دو۔ انہیں عزت دینے سے پہلے پتہ تب چلے گا کہ اللہ کی عزت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ رب نے وقت کے پیغمبر پہ جو کلام اتارا ہے وہ اللہ کی گفتگو ہے، اسے بھی پروٹوکول دو۔ اور یہاں میں امت مسلمہ کا اعتدال رکھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید جلانے کی ہرزہ سرائی بڑی مرتبہ کی گئی، کی جاتی رہے گی، اللہ نے اس کے جلنے کی کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ یہ جلے گا نہیں، یہ کاغذ ہے، آگ پکڑتا ہے، یہ حرف ہیں، یہ مٹتے بھی ہیں، یہ کٹتے بھی ہیں، اسے پھینکا جائے تو فرشتے پکڑ سکتے ہیں مگر یہ گرتا بھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر جو اپنا کلام کا تذکرہ ہے اس کی ذمہ داری لی ہے، وہ انشاءاللہ سینوں سے محفوظ نہیں ہوگا، ساری دنیا کے بھی قرآن جلا دیے جائیں مگر جب تک آخری بچہ بھی موجود ہے مسلمانوں کا، انشاءاللہ اس کے سینے میں یہ کتاب اللہ کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ معاملہ یہ ہے، اس کتاب کو عزت دو گے تو عزت ملے گی، اور ہم نے مسلمانوں نے عزت دے کے اعتدال دے کے دیکھا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا، آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ ہم نے بھی اپنی محبت اور جذبات دکھائے وہاں کے ایک نوجوان نے اسی ملک کے اندر یہ اپلیکیشن دی، درخواست دی کہ جیسے انہوں نے قرآن جلایا ہے ہمیں بھی اجازت دی جائے، میں نے ان کی مقدس کتاب کو جلانا ہے، میں نے تورات جلانی ہے، انجیل جلانی ہے۔ عدالت تھی، ہماری طرح تو میٹر نہیں تھا، انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے، جج نے اجازت دے دی۔ سارے ملک تل ملائے، اسرائیل سے لے کر کے جتنے بھی اس سوچ کے مالک اور اپنی بک کو احترام دینے والے سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ کام نہیں ہوگا، قرآن جلا ہے، یہ بک نہیں جلنے دیں گے۔ خیر، حکومتی سپورٹ کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کلپ، وہ نوجوان آیا ہے، ہاتھ میں لائٹر ہے، قرآن مجید کو ماننے والا ہے، جس جگہ پر قرآن مجید کو آگ لگائی گئی وہیں پہ تورات و انجیل لا کے ساری دنیا واچ کر رہی تھی سوائے ہمارے میڈیا کے سویا ہوا تھا۔ مجبور ہیں ہم، ویسے ہم آزاد ہیں، کہیں ہم مجبور ہیں۔ لائٹر آگے بڑھایا، کتاب ہاتھ میں پکڑی، چلانے کے لیے تیار ہوا، دنیا کے دل دھک دھک، مگر اسی وقت اس نے لائٹر پھینکا اور بولا میرے پیغمبر نے، میری کتاب نے، پیغمبر کی احادیث نے میری تربیت یہ نہیں کی کہ میں دشمنی میں بھی آ کے اللہ کی کسی اتاری ہوئی کتاب کو، اگرچہ اس میں تعریف ہے جس کا ذکر اللہ کے ساتھ جڑ گیا اور جس کی نسبت رب سے جڑی، کہ میں اس کو جلاؤں۔ ہم جلانے والے نہیں ہیں، ہم احترام کرنے والے ہیں۔ یہ اعتدال ہے ہمارا۔ اور آپ اللہ کا شکر کریں، دیہاتوں میں چلے جائیں،
इंजील जलाना तो बड़ी दूर की बात है, हमने जब नबियों को गालियां दी गई तो मुकाबले में किसी पैगंबर के भी उनका नाम टेढ़ा नहीं लिया। हम अनपढ़ सही, तुम पढ़े लिखे हो के ऐसी हरकतें करो, कार्टून बनाओ। यहां मुझे जो बात समझानी है, उम्मीद है मैं करीब कर रहा हूं कि अल्लाह की इज्जत तौहीद, अल्लाह की इज्जत किताबुल्लाह के अहकाम और नवाही, इसकी इज्जत ये नहीं है। इज्जत का हिस्सा है मैं सीने से लगाऊं, मैं फ्रंट पॉकेट में रखूं, मैं सर पे रखूं, मैं इसकी खुशबू महसूस करूं, मैं इसकी जियारत करूं, मैं इसके लफ्ज लफ्ज पे ठर जाऊं, एक एक आयत। लेकिन असल इज्जत यह है कि जो कह रहा है वो कर जाऊं, जो रोक रहा है वो रुक जाऊं, ये इसकी इज्जत है। अब इसने जो इज्जत दिलवाई है, अगर कोई अपने आप को मोमिन कहता है तो सुने, मेरा ईमान है, मैं मानता हूं, और मेरा ये थोड़ा सा सर्वे भी है। कोई मुझे मुसलमान माने ना माने, मैं तो खुद को मुसलमान कहता हूं कि नहीं। जितने भी फिरके बेशक हमारे ऊपर मुनाजरे लग जाएं, रात भर की कॉन्फ्रेंसें लग जाएं, पूरे पूरे क्लिप्स जो है हमारे खिलाफ चला दिए जाएं, कुफर साबित कर दिया जाए, लेकिन जिसे हम काफिर कह रहे होते हैं वो खुद को मुसलमान कह रहा होता है, मान रहा होता है मोमिन, और बाकियों से अच्छा मान रहा होता है। क्या ख्याल है? अगर वो मोमिन है अपने लफ्जों में, तो ईमान में सर फहरिस्त कुरान है कि नहीं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ला रैब किताब है। अगर इसकी इज्जत जरूरी है, नामूस जरूरी है, और इसके लिए तन मन धन जान इज्जत आबरू आल औलाद, अपनी फसल नस्ल असल सब कुर्बान करनी है, तो असल यह है कि इसको सुनिए, पढ़िए, समझिए और मानिए। यहां तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा बिल अल्लाह ने 1400 साल पहले इस किताब में उतार के दे दिया था। सुनिएगा, दिल को थोड़ी सी भी घुटन महसूस होना तो फौरी जाकर के कोई इनहेलर लीजिएगा। अगर सांस नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कोई इलाज करते हैं। डॉक्टर के खिलाफ मत जाइएगा, तिब के खिलाफ मत जाइएगा, मेडिसिन को मत झुठलाइएगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, जहां दिल तंग होने लगे, ये दिलों के लिए रब ने शिफा बना के, इलाज नहीं शिफा बना के। हर डॉक्टर दवा दे सकता है, शिफा की गारंटी नहीं देगा। अल्लाह कहते ही शिफा है। मालिक फरमाते हैं, आवाज आती है, या अय्युहन नबिय्यु, अहले बैत के सरबरा कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज दीजिए, कुल कह दीजिए, ले अज़वाजिक, अपनी बीवियों को। रब ने पैगंबर के अहले बैत में सबसे पहले आपकी बीवियां रखी, और ये एक जगह नहीं, लगातार ये जितनी भी आयतें आप सुनेंगे, सब में पैगंबर की बीवियां, और यही अहले बैत सरे फहरिस्त। अगर मां घर वाली नहीं है, बीवी घर वाली नहीं है, तो फिर मुझे नहीं समझ आता फिर घर वाली कौन है, कि यह नुक्ता भी समझाना पड़ेगा। या अय्युहन नबिय्यु कुल ले अज़वाजिक, मोमिन हो तो अपनी माओं के नाम आने चाहिए। याद रखा करो, फिंगर टिप्स के ऊपर, उंगलियों पे, जिंदगियों पे, हालात पे नजर रखो। अगर पैगंबर से मोहब्बत सबसे बाला है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन, जानू को लेके फिर रहे हो, तुम्हारी जानू से भी बढ़ के मिन अनफुसिहिम। अगर कुरान पर यकीन है, रहमान पर यकीन है, और यह बरहक है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मोहब्बत से फिरका परस्ती में पड़े बगैर कह देना, महबूब आपकी जितनी भी बेगमात हैं, जितने भी आपकी अज़वाज हैं, वो हमारी माएँ हैं, वो हमारी माएँ हैं। यहां दिल घुटने लगे, हाथ रखना, जरा संभलना, और मोहब्बत से कहना, सैयदा खदीजा भी मेरी अम्मी जी हैं, मेरे पैगंबर की बीवी हैं। सैयदा सौदा पैगंबर की बीवी हैं, मेरी माँ जी हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा, नाम बच्चों को याद नहीं है। सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा, दो वक्त के बड़े अमीरुल मोमिनीन की बेटियां। जनाब कहना बड़ा आसान है, आज मामूली सा कोई इज्जतदार के घर पे बोले, फिक्र होती है, रब इज्जत दिला रहे हैं। कुल अज़वाजिक,
हफ्सा से भी कहिए, आप ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से भी कहिए, उम्मे सलमा से भी बोलिए, ज़ैनब बिन्त जाश से भी कहिए, सैयदा जुवैरिया से भी बोलिए, आप उम्मे हबीबा से भी कहिए, आप मैमूना से भी बोलिए, आप जो है कहते चले जाइए अपनी इन बीवियों को। और कहना क्या है, कहना क्या है, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा। यहां तो तुम्हें छोटे छोटे झोंपड़े मिले हैं, छोटे छोटे मकान हैं, वो भी पूरे नहीं हैं, जिनको लोग रोजे कहते हैं। एक मुसल्ले की जगह है, पैगंबर सजदा कर ले तो बीवी के लेटने की जगह नहीं बचती। ओए शाही महलों में रहने वालों, पैगंबर की बीवियों पे जुबान खोलने वालों, अगर कलमा पड़ा है फिरके में मत पढ़ो, सिर्फ इतना सोचो रब क्या कह रहा है। अपनी बीवियों से कहो, अगर दुनिया चाहिए, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहिए, मालो मता चाहिए, बनना संवरना चाहिए, ब्यूटी पार्लर्स चाहिए, दुनिया जहान की करीमें चाहिए, पैसा चाहिए, सेमो जर चाहिए, मालो गौहर चाहिए, आपको सोना चांदी और जेवरात चाहिए, सुनिए, फताअलैन, आइए आइए, उमत्तिअकुन्ना, जो मांगोगी वो मिलेगा, मालो मता मिलेगा। उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, अगर तुम मेरे घर में, इन कोठों में या इन झोपड़ों में कैद बंद हो और को समझती हो कि हमें यह पाबंद सलासल कर दिया गया है, यह चादर चार दीवारी में बंद कर दिया गया है, आजादी चाहती, और दूसरा ऑप्शन, अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, महबूब इनको कहो अपनी बीवियों को, वह इन कुन्तुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूला व दारल आखिरा, तीन के बदले तीन ऑप्शन। अगर बदले में अल्लाह चाहिए, रसूल चाहिए, आखिरत चाहिए, तो फिर उसके लिए हमने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तुम्हारे रब ने तुम जैसे नेकोकार और भलाई को चुनने वालों के लिए आखिरत का अजर अजीम तैयार कर दिया। सर जी, आपके बच्चे टिक मार करके आए, जवाब सही हो, आप नंबर देंगे कि नहीं देंगे? कीजिए मार्किंग, बैठिए, ईमान वाले हो, माए हैं, पैगंबर की बीवियां हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए, ये चाहिए वो चाहिए। इस ऑप्शन को चुना था तो एक भी बीवी मेरे पैगंबर को छोड़ करके उस दूसरे से तो नतीजे में छोटा सा था नहीं। तो रोजा गैराबाद हुआ, सुपर पावरें फारिस बैठे थी, उधर रोम बैठा था, रास्ते थे, ताजिर थे, लोग थे, आसमान से वही उतरी है, कुरान कह रहा है, इजाजत दे रहा है, चुना तो किसको चुना? मैं कुर्बान ना जाऊं, फिर जो नबी की इज्जत करें और नबी की घरवालियां और मोमिनों की माएं हूं, वो बंदा मोमिन और मां की इज्जत ना करे, हो नहीं। ये है तहफ़्फ़ुज़ नमूस पैगंबर, तहफ़्फ़ुज़ नमूस अहले बैत, और अहले बैत में अल्लाह का शुक्र है। ये कभी इन गरीबों को पढ़ना जिनको अहलुल हदीस कह के कहते हो आटे में नमक के बराबर, नहीं कभी पढ़ना। बड़े माड़े होंगे, गरीब होंगे, थोड़े होंगे, आपकी नजर में गिरे हुए होंगे, लेकिन मैंने चूंकि कोई इनमें पैदा होकर के इनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैंने ददियाल की देवबंदियत देखी है, ननियाल की बरेलवियत देखी है, और याराने की शईयत देखी है, दुनिया भर के देखने के बाद जब इनको पढ़ा है, यही लोग हैं जो कह रहे होते हैं अल्लाह के महबूब के घर में जो भी हालत ईमान में खड़ा है वो अहले बैत है। बाकी तो चार पे बस हो जाती है ना, पांच पे आके रुक गए, एक चादर, और चादर से बढ़ के दीन है ही नहीं। और चादर भी किन की, घर भी किन का? अम्मा जी उम्मे सलमा का,
अगर यही मां उस घर में ना होती और उस घर के अंदर पैगंबर ने बुलाया ना होता, ऊपर चादर ये ली ना होती, अम्मा जी ने बयान ना करी होती, तो आज तेरा दामन इस फजीलत से भी खाली होता। माओं को इज्जत दो, इज्जत लो। अल्लाह ने इनको जो औलादें दी उनकी इज्जत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां कुल मिला के 7, महबूब की 13 बीवियां, 14वें आप, 7 उसमें मजीद ऐड कर दीजिए आपके 3 दामाद, 3 के 2 के अक्सर को नाम आते हैं, तीसरे का नाम भी नहीं आता। सैयदा ज़ैनब के घर वाले जनाब अबुल आस, जनाब रुकैया और उम्मे कुलसूम के घर वाले जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और सैयदा फातिमा के जनाब अली अल मुर्तजा। ये 21 में 3 24 हुए। आगे इनकी औलादें 35 ये बनते हैं। और जो अकील है ना जनाबे अली के भाई, बड़े भाई अकील बिन अबी तालिब, आले अकील को भी आले बैत में शुमार किया गया, लिखा गया। जा सिर्फ नोट कर आले अकील कितनी है। अकील के अपने बच्चे 31 थे, 32वें नंबर पे खुद, फिर अहलिया को भी ले आई है। सर जी 35 और 35 70 के करीब गिनती जा चुकी है। अभी तो और बड़े सिलसिले पड़े हैं, बनी अब्बास पड़े हैं, आले अब्बास है। गिनता चला जाऊं तो ये सैकड़ों तलक। हमने किसी को भी मेरिट से नहीं निकाला, जो मेरिट पे पूरा उतरता है वो पैगंबर के घर वाला है। इज्जत और एहतराम में कभी जुमले में भी फर्क नहीं। आगे जिक्र करूंगा, अल्लाह ने मुत्तसिल 7 सहाबा का जिक्र किया है। 57 बरस ये अहले बैत मेरे नबी के याराने के साथ पैगंबर का घराना रहा है। एक इट भी इधर तो उधर हुई हुए सिवाय वो बनाए हुए वाकयात, वो जी ठुड्डा मारे सी तो गेट डिग पे सी और उसी में मोहसिन फौत हो गए थे, ये हुआ था वो हुआ था। जिसने जिंदगी में 1 रुपया भी अहले बैत पे खर्च नहीं ना किया, वो भी उठ के उन पे बोलते हैं जो 4.5 किलो महाना सोना उनको देते थे, जो खुम्स देते थे, जो अहले बैत को उनका हक देते थे, इज्जत देते थे, एहतराम देते थे, गले लगाते थे। खैर अल्लाह ताला ने इसके बाद सिर्फ यही नहीं कि इज्जत दी है, वार्निंग भी दी। कहा नबी की बीवियों सुन लो, या अल्लाह ने खुद आवाज दी है, या निसा अन्नबी मैं याति मिन कुन्ना, तुम में से अगर किसी ने पैगंबर के होते हुए आदम मौजूदगी में गलती के इर्तिकाब का मामूली सा भी सोचा, बेफाहिशा मुबय्यना युज़ाअफ़ लहल अज़ाब, हम अजाब को क्या करेंगे, ज़ेफ़ैन डबल कर डालेंगे, तुम्हारी सजा भी डबल। अगर अजर और मुकाम डबल है तो सजा भी डबल। और ये अल्लाह पे आसान है। आज किसी की इज्जत को हाथ डाला जाए, जेल कैद किया जाए, कोई सजा देने लगे तो कौम सामने आ जाती है ना, आती है कि नहीं? कोशिश तो करती है रेड लाइन बनाने की। तो ये कोई रेड जोन, रेड लाइन बना के भी तुम्हारे सामने आ गया ना, हमें जिसको सजा देनी है रोक कोई नहीं सकेगा। लेकिन बदला क्या है, आगे सुनिए। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि, जो अल्लाह और उसके रसूल की होकर रहेगी, वह तामल सालिहा, अमाल सालिया करेगी, नूतिहा अजरहा मर्रतैन, हम अजर भी डबल देंगे, इज्जत भी डबल देंगे, मुकाम भी डबल देंगे। व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, हम ऐसा रिज़्क़ करीम देंगे। करीम, करीम नरम, इज्जत, करम, शरफ वाले को कहते हैं। मेरे भाइयों, इन माओं को अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है, अच्छे रिज़्क़ में औलाद भी होती है। इनकी औलादों में मैं चेक करता हूं 1400 बरस बीत गए, अल्लाह की कसम आज भी उनकी औलादें उनके हक में, दिफा में, उनके दुपट्टे की इज्जत और आबरू में वफा के साथ जी रही हैं। जितनी मर्जी जो कुछ हो गया, उतना अपने घर की इज्जत नहीं देखी जितनी इन माओं की इज्जत। तो ऐसा रिज़्क़ किसको मिलेगा? अल्लाह के वादे हैं, रब ने पूरे कर दिए हैं। और फिर कहा या निसा अन्नबी, खुद अल्लाह ने बाई नेम ये सारा तज़किरा पैगंबर का और आले बैत का और बीवियों का जिक्र पहले, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कायनात की जमाने की सारी औरतें मिल जाएं तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती। ये आयत कभी नहीं पढ़ी जाएगी दूसरे स्टेज से, कुरान की आयत है, पढ़ी नहीं जाएगी। मालिक फरमाते हैं, और क्या कहा है? लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा,
کائنات کی ساری عورتیں مل جائیں تمہارے مقام کو کہاں پہنچے؟ سر جی درجن بیٹیاں ہوں نا ماں دے مقام نو نہیں جا سکتی. ماں تو ماں ہے ساری کائنات کی. فاطمہ کی جس ہستی نے عزت بیان کی تھی نا سیدہ فاطمہ کی کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جس پیغمبر نے اپنی بیٹی رقیہ کی، ام کلثوم کی، بیٹی زینب کے تذکرے کیے، یہ اسی پیغمبر پہ قرآن اترا ہوا ہے. اگر اس پہ یقین ہے تو، اگر آپ اس کو سمجھتے ہی بکری والا ہے الگ بات ہے، اگر اس کو یقین سے مان رہے ہیں تو پھر یہ ماؤں کو عزت اللہ دے رہا ہے. ساری دنیا کی خواتین مل کے تمہارے مقابلے کی نہیں ہیں، اور آگے جو تم نے کرنا ہے ان تقیتن، ہم نے معیار تقوی رکھا ہے. جب ساری دنیا کا تقوی اکٹھا کر لو، اکیلی امی جی عائشہ کا تقوی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ آج کا بندہ سمجھتا ہے میں قرآن پڑھ لوں تو جنتی، نماز پڑھ لوں تو جنتی. وہ یار جنہوں نے اترتے قرآن دیکھا، جن کے حجرے میں قرآن اترا، جن کو عزتیں ملی، آپ انہی کو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد پھر جو ذکر کیا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آپ نے بات میں آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ کسی سے نرم بات کہیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہاں اللہ نے دل کے مریضوں کا ذکر کیا ہے ماؤں کے ساتھ. جو دلی مریض ہوتے ہیں نا انہیں گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ بری سوچ سمجھتے ہیں. تمہارے اندر کوئی کمی نہیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، مریض آدمی تمہارے بارے میں کوئی ذہن برا نہ بنا لے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات کہنی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہنا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، غصہ نہ کرنا. جدی ماں نے کدی سر تے لیڑا نہیں نہ لیا، وہ بھی اٹھ کے اس ماں نو کہندا جنہاں نے کدی گھروں باہر نکل کے نہیں رکھا. جس کی بیٹی نے، بہو نے، بہن نے کبھی لباس پورا نہیں لیا، ان پہ بولتا ہے جنہیں دن کے سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا. قرآن پڑھ، دل اس کو دے، فرقے ساتھ نہیں جانے، گروہ ساتھ نہیں جانے، یہ زہری نعرے ساتھ نہیں جانے، رکھ رکھاؤ ساتھ نہیں جانا. اللہ کی قسم دل و جان سے اس بل کو قبول کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اللہ جن کو تو نے معزز کیا ہم ان کو عزت دیتے ہیں، ہم ان کی عزت میں کمی نہیں کرتے، اور جو ان کی عزت نہیں کرتا ہم اس کی بھی عزت نہیں کرتے. عزت دو، عزت لو، اس ہاتھ لو، اس ہاتھ دو. آئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ کہنے کے بعد جو اگلے لفظ بولے ہیں وہ سننے والے ہیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ چار کام پورے سیال کوٹ میں گھوم کے پتہ کرو. اہل بیت کی خواتین اور مومنوں کی ماؤں، نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھو. تو جنہیں کدی وضو کر کے نہیں ویکھیا تو جی کتے گھر اپنی کوئی بھیج دئیے نا، انہوں نے کہیے بھی انہوں نے آؤ اج نماز ہونی، کہیں جی ساڈے کپڑے پاک نہیں ہے، نماز پڑھن والے نہیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، جس نے کبھی زکات دی نہیں، یہ نبی کی بیویاں زکات دینے والی، پیغمبر کا گھرانہ دینے والا، عطا کرنے والا، اور اپنے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے آنے والے کو خالی نہیں موڑا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رب کی بھی مانی، پیغمبر کی بھی مانی، رب کی بھی پیغمبر کی بھی. اب اللہ ان کو کہتے ہیں، سنیے گا اللہ کا یہ ذکر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اور نبی کے گھرانے کی، مومنوں کی ماؤں کی عزت کا، رتبے کا، شان کا، مقام کا کیا کہنا. ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم پہ کوئی چھینٹا گرے، کوئی کیچڑ اچھالے. آج تو ہم کہتے ہیں نا میرا فرض بنتا ہے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں، سنا ہے اس نے مجھ پہ کیچڑ اچھالا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جہنم کی آگ میں نہ جلاؤں، دنیا میں بھی رسوا نہ کروں، قیامت کو بھی نہ ماروں جو نبی کی بیویوں کو عزت نہیں دے رہا جنہوں نے عزت دی. اور جو اگر عزت نہ دی ہوتی، رب نے نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیسے کیا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیسے کیا ہے. جنہوں نے نہیں کی ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ نے اگر عزت دی، رب نے عزت میں وہ کچھ کروا دیا. ابھی حج لگا ہے نا، میرے پیغمبر کو عزت دینے والی یہ پیغمبر کی بیویاں. اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے اوپر مکھی بیٹھنے کی کوشش کرے گی، لیکن جو ان کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہیں مکھیاں اڑا دیں گے. نہیں سمجھے؟ ہماری اماں سوتی تھی اور چاروں طرف باغ تھا،
परिंदों ने आके ऊपर बैठना चहचहाना, और हम सिर्फ इस पहरे पे होते थे कि मां जी सोई हुई हैं, ऊपर आके कोई कौवा ना बोले। यकीन कीजिए ये हमारा पहरा होता था। मां ने हमें कभी कहा नहीं था तो यारो हलाली औलाद अल्लाह का शुक्र है, मां पे पहरे देती है, माओं पे पहरे देती है, पैगंबर के घराने पे पहरे देती है। आले बैत की इज्जत और नामूस अगर पहचानी है तो इन्होंने पहचानी है, इसीलिए खुले दिल से इस्तकबाल भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, डर कोई नहीं। जिसके दिल में चोर है परेशानी तो उसको होगी। लिहाजा चोर अंदर से निकालिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए और इस इज्जत को संभालिए। यही कह के अल्लाह ताला कहते हैं वो युतहिरकुम ततहीरा, ये ऐसे धोएंगे जो इज्जतदार बच्चे हैं ना, यकीन कीजिए किते विआह ते जांदियां लग जावे ना वो सफेद कपड़े ते कोई बोटी छोटी सिट देवे, लग जाता है दाग। आपके पता नहीं सियालकोट में बच्चे तो, हमारे तो माशाल्लाह रगड़ा लग जाता है। बुढ़े हो गए जी, रोटी खानी नहीं आई, दाग लग गया, जल्दी से उतारो। मेहमान भी बैठे, कमीज उतारो। पानी के साथ धोया, नहीं धुला, साबुन लगाया, फिर भी नहीं उतरा, सर्फ लगाया, फिर भी दाग जिद्दी रहा, ब्लीच की तरफ। ब्लीच की बोतल खाली थी, हमसाई के पास जाके लेके जब तक धो के दाग नहीं उतारा सुकून नहीं मिला। अल्लाह की कसम, मेरे पैगंबर की बेवियों पे, घर पे जब भी किसी ने कोई दागदार करने का कोशिश की है, बच्चों को न दिन को नींद आई है न रात को आई है जब तक दाग धोए नहीं है, सोए नहीं है। यह है असल इज्जत और आबरू। यही से साथ में रब ने दरमियान में एक किताब और सुन्नत की इज्जत, मालिक फरमाते हैं वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, नबी की बीवी और तुम्हारे घरों में जैसे रब के कुरान की तिलावत है, हदीस की भी तिलावत जारी रहे। दुआ लेनी है तो अपने घरों में कुरान की भी तिलावत किया करो, हदीस की भी तिलावत। हदीस की तिलावत मेरे ख्याल में कम हो गई है, हदीस रही नहीं, लोगों ने शोशे इतना डाला है, नहीं जी ये है ही नहीं सी, यदि लोड़ ही नहीं सी, अजमी साजिश फुलान है। और मेरे भाई उस्ताज अगर 2 + 2 = 4 बोले, लिखा किताब में है, पढ़ाया उस्ताज ने है, बोर्ड पे लिखवाया है, लिखने वालों ने जिन्होंने, वो उस वक्त अरबी में मुज़क्करा कहते हैं, हम नोट्स कहते हैं, वो जो नोट्स तैयार होते हैं ना, उन लोगों की बड़ी इज्जत होती है जिनसे नोट्स मिलते हैं, लेके पढ़ने वाले पास होके कामयाब होते हैं। ये कातिबीन वही, ये सुनने वाले, ये लिखने वाले, ये संभालने वाले, पैगंबर की हदीस और फरमान और कुरान को दुनिया तक पहुंचाने वाले। कहा तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस की तिलावत होती रहे। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसे कलमे वाला घराना कहते हैं, और कलमे वाले घराने में कुरान की भी तिलावत होती है, हदीस की भी होती है। कुल हुवल्लाह पढ़ते हो, कुरान है। कुल हुवल्लाह से पहले नमाज में क्या पढ़ते हो? फातिहा उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान से पहले क्या पढ़ते हो? सुबहानकल्लाह। ये हदीस है, हदीस की तिलावत है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, हदीस है, हदीस की तिलावत है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हदीस है, हदीस की तिलावत है। सजदे में गए सुबहान रब्बियल आला, ये हदीस की तिलावत है। अत्तहियातु लिल्लाह, हदीस की तिलावत है। अस्सलामु अलैकुम, हदीस की तिलावत है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, हदीस की तिलावत है। ये पैगंबर के घरों में भी चलता था, शुक्र करो आज तुम्हारे घरों में भी ये चल रहा है। कुर्बान जाऊं, यह नामूस सहाबा का तज़किरा करके बात समेटूं। हजरात, मालिक कहते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये 10 खूबियां पैगंबर के आले बैत के मुत्तसिल बाद अल्लाह ने सहाबा का तज़किरा। क्यों? सहाबी पहले है, आले बैत फिर है। ये बात मत भूलना, सहाबी नहीं बनेगा आले बैत नहीं है। पैगंबर की सोबत इख्तियार करेगा, कलमा पढ़ेगा, इज्जत करेगा, दिलो जान से कबूल करेगा, तो सहाबी आले बैत का रुतबा जो कॉमन चीज है, दोनों में सोबत है, पैगंबर का साथ और ईमान है। वगरना अबू लाहब नु तो कोई दर्जा मिलना ही चाहिए सी ना। की ख्याल? नहीं मिला तो इसी वजह से नहीं मिला। अल्लाह कहते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मेरे नबी का जितना घराना था वो पाक, जो पाक नहीं समझेगा मैं पाक करवा लूंगा, ऐसी औलाद पैदा करूंगा। और कुरान और हदीस जो पढ़ते रहेंगे, तज़किरे होते रहेंगे, सफाइयां होती रहेंगी, दिल दिमाग साफ होते रहेंगे। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मेरे नबी का जितना याराना है, उनके मर्द इस्लाम वाले और उनकी औरतें इस्लाम वाली। और जब इस्लाम कहा जाए तो 5 चीजें ऑटोमेटिकली बीच में आ जाती हैं। जब डिवीजन का नाम लिया जाए तो सारे जिले आ जाते हैं, जब जिला बोला जाए तो सारी तहसीलें आ जाती हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात,
नमाज, रोजा, हज, ज़कात अल्लाह ने स्पेशली भी जिक्र किया। लेकिन मेरे नबी के यारों की दूसरी खूबी, नबी का याराना भी पाक, घराना भी पाक। कहा वल मोमिनीन वल मोमिनात, तू 100 बार इनकार कर, मैं आसमान से ऐलान कर रहा हूं, वो नबी का याराना मर्द ईमान वाले, औरतें भी। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात, इसी लफ्ज पे शक है ना। अल्लाह ने मर्दों और औरतों का अलग से स्पेशली क्यों कहा? कोई ये ना कहे नहीं जी वो ठीक है, बंदा तो सही सी पर बूढ़ी ठीक नहीं सी। अल्लाह ने ये जिक्र करने के बाद इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात, जिन्हों कुनूत नहीं ना होंदी पढ़नी, वो भी उठ के इन्हां दे खिलाफ बोलता है। और जिसे कुनूत का माना नहीं आता वो भी बोलता है। कुनूत कहते हैं अपने सारे वजूद को रब के हवाले, खुशू भी, खुजू भी, डर भी, इन्हिमाक भी, लिल्लाहियत भी, तरला भी, मिन्नतें भी, समाजतें भी, दुआएं भी, मुनाजात भी, झोलियां फैला के अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पे आया हूं, तेरा हूं। वलकानितीन वलकानितात, किन का जिक्र? नबी के याराने के मर्द और औरतों का जिक्र। चौथी खूबी अल्लाह ताला कहते हैं वस्सादिकीन वस्सादिकात, जो 1000 झूठ बोले ना आके मिंबर पे, लोग उसे भी प्रोटोकॉल देते हैं, फलसफे के जो मर्जी जमीन आसमान के किलाबे में लाए, लेकिन जिन्होंने कभी झूठ बोला नहीं, सच बोला, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें। वस्साबिरीन वस्साबिरात, अल्लाह ताला जो जिक्र कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और जिन्होंने लाशों के ऊपर सब्र करके दिखाया, जमीनों पे सब्र करके दिखाया, पलाट छिन गए सब्र किया, कारोबार छिन गए सब्र किया, जिदी बेचारे दी जिंदगी सारी रोण पिटन च गुजर जाए। साडी फैमिली च ना एक बच्चा बड़ा मशहूर सी जी, रोंदू बहुत है, एवं ही पटोका पाई रखदा, उन्होंने जो मर्जी फीडर बना दो, रोटी दे दो, जो कुछ उन्हें पिटना ही पिटना। मां चुक चुक के सुटती सी, लेकिन फिर भी पिटना। बस शुक्र करो अल्लाह का, ये सहाबा थोड़ी सी चीज पे सब्र करने वाले। यार एक खजूर दी गिटक लैके मुंह च रख के, अज चीगम जेड़ी है ना सियालकोट लाहौर नहीं जाती, नहीं जाती मोटरवे पे, फास्ट से फास्ट भी फेंकनी पड़ जाती है। खजूर की एक गुठली मदीने से लेके सफर तो चेक कर, जिन गजवात में जाके लड़के आए थे। ओए छोटी छोटी बात पे तेरी थू खुशक होती है, जान, नजराने, दिल, ईमान, मोहब्बतें, घर बार, 4-4 लाशें ऊपर से गुजर के भी कहते हैं ये बताओ, ये तो कुर्बानियां छोटी हैं, दीन इससे भी बड़ी कुर्बानी मांगता है, मेरे महबूब ठीक है? इनके बारे में कहोगे? अल्लाह कहते हैं वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात, डरे हुए सहमे हुए मर्द औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदके करने वाले मर्द और औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, जिदा रोजा रखन लगे ना पिता पानी हो जाता है, वो भी उठ के इन्हों कहता है, जिनको महबूब कह रहे थे रोजा खोलो, और कहते हुजूर थोड़ा ज्यादा दिन रह गया। और इलाका भी वो जहां आग बरसती है, जहां पत्थर पिघल जाते हैं, जहां पत्थर पिघलते हैं, जहां पत्थर दूध में रखा जाए तो दूध उबल जाता है, वहां रोजे रख के पैगंबर कह रहा है रोजे खोल दो, और कहते हुजूर थोड़ा जा। फिर आपने जो कहा लैसा मिनम बिर्रिम सियाम फिम सफर, ये सफर का रोजा जो है ये भलाई नहीं है, अगर मुश्किल है तो इसको कर दो। और जिसने कभी, वो इन्हीं पे बोलेगा। इसीलिए हमने तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा की कसम जो खाई थी रब ने पूरी करवाई, और इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान है, कुव्वत है। और इनका एक बड़ी मजे की अल्लाह ने सिफ्त बयान करी और कमाल करी, वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहम वल हाफ़िज़ात, इन्होंने निकाह किए थे, जिना नहीं, सिफा नहीं, ऐसे थे मेरे नबी के यार। और अगर कहीं गलती होगी तो औरत आ गई, महबूब हद लगा दो, मेरा जिस्म जो है वो साफ कर दो, तो ये थे। अल्लाह माफ करे, डर लगता है जिस मिंबर पे खड़ा हूं, बुराई करके नहाओ, जो कतरा गिरे उससे इतने 1000 फरिश्ते पैदा होंगे और वो आपके लिए दुआ करेंगे। जहां बुराई को इतना सपोर्ट किया जाए, फजाइल बताए जाए, क्या बनेगा? अल्लाह तो कह रहे हैं कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, सिर्फ जिक्र सुभान अल्लाह नहीं, रब से डरने का जिक्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 बंद कमरों में रब को रखा था, अल्लाह ताला इनका जिक्र करके कहते हैं अब्दुल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, ये है वो मेरे नबी के यार और ये है वो सहाबा जिनके लिए मग़फ़िरत, कोई कमी बेशी हुई तो मग़फ़िरत, अजर अज़ीम, रब उनसे राजी। अगर पढ़ते चलिए, मुताला करते चलिए, कभी सूरह मोमिनून पढ़िए, कभी सूरह फत पढ़िए, जो इसी तरह कुरान मजीद में इनके तज़किरे सूरह बकरा से शुरू होके कहां कहां जाओगे। पढ़ो तो सही कभी कुरान से
इंशाअल्लाह ये इज्जत दार घराने थे, इसीलिए अल्लाह ने चुने थे, कामयाब तरीन थे। बाकी रह गया रोला के पहले नंबर ते गोल्ड मेडल किनू मिले है, ये भी कोई रोले वाली गल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना बकर सिद्दीक को दिया है, खो सकते हो तो खो लो। सर जी जिन्होंने यूनिवर्सिटी दे छड़ दी है, भावें सारे कहते रहन खाओ, कहते भाई साडा अपना मेरिट है, असी एक लिहाज सारा कुछ देखा है, उसके बाद दिया है। तेरे अंदर फेवरेटिज्म हो सकती है, वक्त के पैगंबर में धोखा नहीं होता। वहां जो वही है वही है, वमा यंतिकु अनिल हवा, सारे थे। मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो भाई नेम अल्लाह के महबूब ने अपना मुसल्ला दिया है। भाई नेम अली मौजूद थे, उमर मौजूद थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ मौजूद थे, दीगर मेरे पैगंबर के आले बैत के अफराद मौजूद थे। मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ये कौलन और फेलन क्या किया? जब आपको होश आई, जनाबे अली का कंधा था, जनाबे अब्बास के बेटे फजल का कंधा था। महबूब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चलें, पांव जमीन पे घिसट रहे थे और इस तरफ हुजरा है मस्जिद नबी के। महबूब वहां से सैयद आयशा के हुजरे से आए, सब में चलते हैं, पांव घिसटते आए। अगर अबू बकर गलत करे थे तो महबूब कहते पीछे हो, अली इधर आ। पैगंबर दो नंबरी कबूल नहीं करते, वो सच बोलने वाले होते हैं, वो हक बोलने वाले होते हैं। मुंह से बोला मुरू अबू बकर कौलन फेलन, अबू बकर हटने लगे, कहा रुकिए। महबूब लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, इस साइड पे आके बैठ गए, खड़े नहीं हो पा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक यहां खड़े हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरें कहते हैं, नमाज के साथ बाकी चलाई है। अबू बकर उनको फॉलो करते हैं और जितनी अवाम है सैयदना अली अल मुर्तजा समेत वो जनाब अबू बकर को फॉलो करते हैं। कहां रोले डाल दिया आपने, कहां कौम को गुमराह करना चाह रहे हैं अगर इन हस्तियों के खिलाफ। और यहां अल्लाह जज़ा दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये काविशें रखी। सर जी कोई छोटी बात नहीं है, ऐसे नहीं पूरी दुनिया ने हाथ चूमे। जो हाथ रब के लिए उठा करते हैं उन्हें इज्जत मिलती है, जो झुका करते हैं उन्हें इज्जत मिलती है। ये जुड़े हुए हाथ आज दुनिया क्यों चूम रही है? इसलिए कि तरला अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह की, रसूल की, किताब की, मानने वालों की। अगर एक पार्लियामेंट के मेंबर की तौहीन के ऊपर 5 साल सजा हो सकती है, तो सवाल तो सिर्फ इतना था कि इतनी बड़ी हस्तियों के लिए सजा सिर्फ 3 साल रखी है, कीजिए, इसको बढ़ाइए। इसी के ऊपर परेशान हैं कुछ लोग, हम उनको दावत देते हैं इस परेशानी को भूल जाइए। कब्र की नशर हशर की परेशानी इससे बड़ी परेशानी है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, दाई और मुबल्लिग और खैरखा हैं, दुआ करने वाले हैं। रातों को भी दिनों को भी झोलियां उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे भाइयों को अल्लाह समझा दे अगर उन्हें समझ नहीं। अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलम। आप में और हमारे में दुश्मनी नहीं है, आदम की औलाद हैं, सारे एक हैं। लेकिन अगर कोई माँ बाप को बुरा कहे, बड़ों को बुरा कहे, तो फिर वो अच्छा खुद भी नहीं होता। अल्लाह ने बड़े इज्जतदार को लईन बनाया, धुतकारा, फिटकारा। तो लानत मत लीजिए, फिटकार मत लीजिए, कुर्बतें लीजिए, और अल्लाह ने जिनको इज्जत दी उनको इज्जतें दीजिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।